सो हाय एवरीवन आउ गोटे न्यू भिडियो स्वागत करुचे मु आपनकु। तो ये भिडियो आम डिस्कसन करबा देखंतु जनसंख्या परिस्थिति। जे जनसंख्या परिस्थिति जो आमर गोटे रही गोटे यूनिट रे। तो एथिरे आम डिस्कसन करबा जे 1 मार्क 2 मार्क आउ 3 मार्क आउ लॉन्ग क्वेश्चन जो आसीबा लॉन्ग क्वेश्चन रे आपण माने किपरि भाबरे फुल स्कोर करि परिबे ए चैप्टर रु जदी आसीबो ताहले आपण माने किपरि भाबरे फुल स्कोर करि परिबे ए संपर्क रे मु फुल डिस्कशन करबी आ क्वेश्चन को आम डिस्कशन करबा। तो देखंतु जदि आपण माने हमर चैनल रे नुवा करी देखुछंती ताहले निहाती भाबरे आपण माने चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। आ सब्सक्राइब कला परे आपण माने देखंतु बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देइथिबे जदर कि सर्वप्रथम वीडियोस पाई परिबे। तापर देखंतु हमर टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जिवे जदर कि सर्वप्रथम इन्फॉर्मेशन पाई परिबे। हमर टेलीग्राम ग्रुप रे किपरि जॉइन हो परिबे देखंतु निजर गूगल प्ले स्टोर को जिवे आउ डाउनलोड करिवे टेलीग्राम एप्लीकेशन। आउ टेलीग्राम एप्लीकेशन रो सर्च बारे ऊपर पटे कोन करिवे टाइप करिवे प्रेप लर्न आउ हमर प्रेप लर्न टेलीग्राम ग्रुप आसी जिवो सेथरे जॉइन हो जिवे। देखंतु हम डिस्कशन करिबा इतिरे मने रखंतु गोटे क्वेश्चन आसीबो जे जनसंख्यार संज्ञा कहिले कोन 2 मार्क किंबा 3 मार्क आसीबो किंबा जदि आसीबो जनसंख्या कहिले कोन 1 मार्क तेस्पुरण जदि आसीबो हेले आसीबो। तो देखंतु हम डिस्कशन करबा जे जनसंख्या रो संज्ञा को प्रथमे देखिबो। प्रथमे देखंतु इंट्रोडक्शन जो रही जे ताकू देखिबा जे जनसंख्या विज्ञान काहा को कहा जे आउ जनसंख्याविद क्या कहती देखंतु जदि आम देखा तो जनसंख्यार वैज्ञानिक विश्लेषण को कौन कहुए जनसंख्या विज्ञान कहुए। जनसंख्यार वैज्ञानिक विश्लेषण को कौन कहुए जनसंख्या विज्ञान कहुए। आउ जो विशेषज्ञ माने जनसंख्या विज्ञान अध्ययन करती से मानकु कौन कहुए से मानकु जनसंख्याविद कहुए। आउ देखंतु डेमोग्राफी देखि पारुछंती डेमोग्राफी गोटे ग्रीक शब्द आपन को 1 मार्क पड़ी पारे जे डेमोग्राफी एक डैश शब्द अटे। तो आपण माने कोन करिवे ग्रीक शब्द करिवे। आउ देखंतु जदि 2 मार्क पड़िबो तो केमिति पड़िबो एइटू देखंतु डेमोग्राफी गोटे केउ शब्द आउ यार अर्थ संपर्क रे लेख। तो आपण माने कोन करिवे डेमोग्राफी एक ग्रीक शब्द जार अर्थ होउची देखंतु डेमोस अर्थ पीपुल आउ जनता अर्थ होउची देखंतु डेमोस अर्थ पीपुल बा जनता आउ ग्राफुस अर्थ होउची लेखिबा ग्राफुस अर्थ होउची लेखिबा। आउ देखंतु ए डेमोग्राफी जनसाधारणकर जन्म मृत्यु रोग और अन्य विषय रे तथ्य प्रदान करिथे। तो जदि आपन को क्वेश्चन पचारिबो जे डैश जनसाधारणकर जन्म मृत्यु रोग और अन्य विषय रे तथ्य प्रदान करिथाए जदि आपन को डैश पूर्ण देबो 1 मार्क रे तो आपण माने कोन करिवे डेमोग्राफी करिवे। आउ गोटे क्वेश्चन देखंतु सर्वप्रथमे किए एई तथ्यावली को सृष्टि करथिले माने देखंतु ई जनसाधारणकर जन्म मृत्यु रोग और अन्य विषय रे जो तथ्य प्रदान करथिले एई तथ्य हमर डेमोग्राफी रे एई डेमोग्राफी तथ्य प्रदान करिथाए। आ सर्वप्रथम यहा को किए सृष्टि करथिले एई तथ्यावली को एई डेमोग्राफी एई तथ्यावली को सर्वप्रथम किए सृष्टि करथिले जदि आपन को क्वेश्चन पचारिबो ताले आपण माने उत्तर कोन करिवे जॉन ग्रांट करिवे। उत्तर हे जिवो जॉन ग्रांट। यहा को जनतत्व बा जनसंख्या कहाजे यहा को कोन कहाजे यहा को जनसंख्या बा जनतत्व कहाजे बा यहा को पाठ रे नै जिबा जदि हमें पढ़िबा तो हमें कोन कहबा जनसंख्या पाठ भी कहि परिबा। आ देखंतु एई सब जो तथ्य संग्रह विश्लेषण आ देखंतु
ତା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ହିଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥାଏ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ। ତ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଏଇ ଚାପ୍ଟରରୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କିପରି କରିବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆସିବ ତ ଜନସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ ଆଉ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର କେମିତି କହିବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଜଣାଇବି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ସ୍କୋର୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଜନସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବେ ଯେ ଜନସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ ତାକୁ ଲେଖିବେ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥିବ ଯେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ସଂଜ୍ଞା ଦିଅ, ନହେଲେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, ତାପରେ ଦେଇଥିବ ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ଦେଇଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଜନସଂଖ୍ୟାର ସଂଜ୍ଞା କହିଛି ତ ବୈଜ୍ଞାନିକର ନାଁ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଜନ୍ରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଲେଖିବେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ କେମିତି ଲେଖିବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଜଣାଇବି। ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବେ ଜନସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା କ'ଣ, ତାପରେ ଲେଖିବେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ତାପରେ ଲେଖିଦେବେ କିଏ କରିଥିଲେ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କିଏ ଥିଲେ। ତାପରେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବେ ଆପଣମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ। ନମ୍ବର 1ରେ ଦେଇଦେବେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପରିମାପକ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଏତେ ସାରା ଲେଖିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ତଥ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ, 2-3ଟା ଲେଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ମହାର ମୃତ୍ୟୁହାର ଲେଖିଦେବେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଥିରେ ଲେଖିବେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପରିମାପ। ଏଥିରେ ଲେଖିବେ ଯେ ଡେମୋଗ୍ରାଫି, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ, ନୃତ ବିଜ୍ଞାନ, ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ମିଶେଇକି କରାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ରିତ ପରିପ୍ରକାଶ ଅଟେ, ତାକୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ମାପ ଲେଖିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ 2 ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ପୁଣି 2 ପ୍ରକାର ରହିଛି, ତାକୁ ଲେଖିବେ। ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଲେଖିବାର ନିଡ୍ ନାହିଁ। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଛି ତାକୁ କେବଳ ଲେଖିଦେଲେ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଲେଖିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେଖିଦେବେ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କେତେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ବି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ ଜନ୍ମହାର କେତେ ପ୍ରକାର ବି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ମୃତ୍ୟୁହାର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ, କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ତାକୁ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଲିଙ୍ଗାନୁପାତ କ'ଣ, ବୟସ ପିରାମିଡ଼ କ'ଣ, ତାପରେ ଏମିତିକା ଦେଇଛି ବହୁତ ସାରା, ବହୁତ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଲେଖିବାର ଅଛି, 2 ପେଜ୍ରୁ 2.5 ପେଜ୍ ଏତିକି ଭିତରେ ଲେଖିବେ। 2 ପେଜ୍ରୁ କମ୍ କରିବେନି କି 3 ପେଜ୍ରୁ ଅଧିକ କରିବେ ନାହିଁ। 10 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଲେଖ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସଠିକ୍ ଜିନିଷକୁ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଫୁଲ୍ ସ୍କୋର୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଥା। ବହୁତ ସାରା ରହିଛି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲେଖିବାର ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ କି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା 2 ମାର୍କ, 3 ମାର୍କ ଆଉ 1 ମାର୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ 1 ମାର୍କ, 2 ମାର୍କ ଆଉ 3 ମାର୍କ ପାଇଁ ପେପର୍ ହେବା ନା ତ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ବି ଇଜିଲି କରିପାରିବା। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମାର୍କ, 2 ମାର୍କ ଆଉ 3 ମାର୍କକୁ ଯଦି ମନେ ରଖିପାରିବା ନା ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯଦି ଯୋଡ଼ିଦେବା
ताहले गोटे लंग क्वेश्चन तैयारी हो गोटे स्टेप बाय स्टेप जदि कहीदेवा तो लंग क्वेश्चन तैयारी हो। तो आम डिस्कसन करवा 1 मार्क 2 मार्क आउ 3 मार्क पाई। तो चलतु बर्तमान आम डिस्कसन करवा जनसंख्या क्या कहुए। तो देखंतु गोटे समय गोटे स्थान रे बसवास करुथिबा कौन सी प्रजातिर जीव मानकर समष्टि को कौन कहुए जनसंख्या कहुए। आउ पॉपुलेशन गोटे हूँ लाटिन शब्द मन रखिए। पॉपुलेशन एक क्यों शब्द लाटिन शब्द यहाँ कौठू आसी पीपुल्स रु आसी लाटिन शब्द पीपुल्स रु आसी जार अर्थ हूँ पीपुल बा जनता। जदि आम साधारण अर्थ रे कहबा लोक संख्या को बुझाउथिबा बेले यहाँ साधारण अर्थ जदि देखिबा लोक संख्या को बुझाउछि। आ परिवेश विज्ञान रे यहाँ को कौन कहुए जनसंख्या रूपे दर्शा जाइछि। तापर जदि आम देखिबा लंग क्वेश्चन रे एगुड़ी को लिखबार किसी नीड नहीं एतिकी लिखिबे आ 2 प्रकार लिखिदेवे। तो देखंतु एबे आ गोटे कौन देछि कौन सी अंचल रे एक निर्दिष्ट समय मध्य बस करुथिबा गोटे जातिर समस्त जीव संख्या को उक्त जीवर जनसंख्या बोली कहा जाइଥାଏ। आ परिवेशविद माने जीव संख्या देखंतु ये जीव संख्या अच्छा ठीक अच्छे। तो यहाँ भी मन रखा पड़ो। देखंतु 2 मार्क पड़ी पारे जे जीव संख्या कौन जीव संख्या कहले कौन। तो जदि पड़ो तो मन रखिए जनसंख्या अलगा जीव संख्या अलगा। तो जीव संख्या आपण मैंने कौन लिखिए देखंतु कौन सी अंचल रे एक निर्दिष्ट समय मध्य बास करुवा गोटे जातिर समस्त जीव का संख्या को कौन कहना यही जीवर जीव संख्या बोली कह जाइए। आउ देखंतु ए परिवेशविद माने ना देखंतु जनसंख्या परिसंस्थार गोटे मौलिक आउ कार्यकारी उपादान अटे कौन यही जीव संख्या। आउ परिवेशविद माने यही जीव संख्या को 2 भाग रे विभक्त करिसंती। मन रखिबे 2 मार्क आसीबो ही आसीबो जे जीव संख्या को केते भाग रे जीव संख्या कहिले कौन आउ यहाँ को केते भाग रे विभक्त करा जाइछि आउ कौन कौन। जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो ताहले उत्तर कौन करिवे आपण कौन सी अंचल रे गोटे निर्दिष्ट समय मध्य बास करुथिबा गोटे जातिर समस्त जीवक संख्या को यही जीवर जीव संख्या कह जाए। आउ परिवेशविद माने यहाँ को 2 भाग रे विभक्त करथिले गोटे को एक प्रकार जीव संख्या कह जाए आ गोटे को कह जाए बहु प्रकार जीव संख्या। जदि आम देखिबा एक प्रकार जीव संख्या केवल गोटे प्रजातिर जीव मानकर समाहार घटी थाए माने गोटे प्रजातिर जीव मानक तांकर समाहार को नहीं घटित। तापर देखंतु जदि आम देखिबा बहु प्रकार जीव संख्या तो यह अनेक प्रकार प्रजातिर जीव मानक समाहार घटी थाए। आउ यही प्रजाति हेउछि जैव विभाजनर सर्वनिम्न एकक। देखंतु शॉर्ट क्वेश्चन पड़ी पारे 1 मार्क जे जैव विभाजनर सर्वनिम्न एकक डैश। तो आपण माने कोन करिवे जैव विभाजनर सर्वनिम्न एकक हेउछि प्रजाति हेउछि जैव विभाजनर सर्वनिम्न एकक। तापर देखंतु आ जॉन रे हेउछंती सर्वप्रथम व्यक्ति जे कि प्रजाति विषय रे धारणा सृष्टि करछंती। मन रखिबे प्रजाति विषय रे सर्वप्रथम किए सृष्टि करथिले तो उत्तर हे जब जॉन रे। तापर आम देखिबा उपादान गुड़ी जनसंख्यार परिमाप। जदि आम देखिबा आधुनिक कथा डेमोग्राफी एथि कौन देता डेमोट्राफी देला। देखंतु डेमोट्राफी देला एथि डेमोट्राफी एथिरे कौन हुए ना जो आपन को क्वेश्चन पचारिबो डेमोट्राफी कौन तो उत्तर कौन करिवे यह
ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ରୋଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏହାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଜନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ। ଏତିକି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଡେମୋଗ୍ରାଫି, এই ଡେମୋଗ୍ରାଫି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥନୀତି, ନୃତତ୍ତ୍ୱ, ଭୂଗୋଳ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ପରିବେଶ ଆଉ ଜିନୀୟ ତତ୍ତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ରିତ ପରି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। କ'ଣ? ଡେମୋଗ୍ରାଫି। ଆମେ କହିଥାଉ ନା ଡେମୋ ଦେଖିଥାଉ। କେଉଁଥିରେ? ଯଦି ଭୂଗୋଳ କଥା କହିବା, ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଥାଉ ଡେମୋ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଟିଚର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ପଢ଼େଇଥାନ୍ତି ନା, ଡେମୋ ଦେଖିକି ପଢ଼େଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଡେମୋଗ୍ରାଫି କହିପାରିବା। ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଡେମୋ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ନା, ଯେ କେତେ ଅର୍ଥନୀତି କେତେ ଗ୍ରାଫ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଡେମୋ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ତ ଡେମୋଗ୍ରାଫିରେ ଏଇଟା ସବୁ ମିଶିକି ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ସେମିତିକା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ବି ନୃତତ୍ତ୍ୱ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁଥିରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମଣିଷ ସମାଜର ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡେମୋ କରାଯାଏ ଏମିତିକା ଗ୍ରାଫରେ, ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ କେତେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗ୍ରାଫ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଯାଇଛି, ଡେମୋ ଦେଖିଥିବେ ଡେମୋ। ତ ଏଇଟା ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଜନ୍ମ ହାର କେତେ ହେଲା, କେତେ ମରିଲେ, କେତେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଏଇଟା ଗ୍ରାଫ କରିକି ରଖାଯାଏ। ତ ଏଇଟାକୁ କେଉଁଥିରେ ମପାଯାଏ? ଡେମୋଗ୍ରାଫିରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତୃତି, ଜନ୍ମ ହାର, ମୃତ୍ୟୁ ହାର, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହେଉ କି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହେଉ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ପୁରୁଷ ନାରୀ ବିଚାରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଯାଉଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ପୁରୁଷର ଗ୍ରାଫ କେତେ ଆଉ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗ୍ରାଫ କେତେ ଯାଇଛି, ଏଇଟା ବି ଡେମୋଗ୍ରାଫିରେ ମପାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ଲିଙ୍ଗ ବୟସ ଭେଦରେ କେତେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମ ହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, ଆଉ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହେଉ କି ଗ୍ରାମରେ ହେଉ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହାର ଅଧିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହାର ନାରୀ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଅଧିକ। ତାପରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହାର ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କମ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିବାହ ତଥା ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହାର ଅଧିକ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଛି ନା, ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କେମିତି ଲେଖିବେ, ଏତେ ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। 2-3ଟା ଲେଖିଦେବେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବେ। ଯଦ୍ୱାରା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ନା, ଏଇଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ତାକୁ ନେଇକିନା ଆପଣମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିଦେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। କେବଳ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମନରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ସ୍କୋର୍ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା, ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ମାପ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ କିପରି ମାନେ ମପାଯାଏ। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିଲା, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କିପରି ମପାଯାଏ, ମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା, ମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ କିପରି ମପାଯାଏ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଜନ୍ମ ହାର କେତେ ମରିଛନ୍ତି, କେତେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଜୀବମାନଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଜୀବମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଏହାକୁ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ। ମନେ ରଖିବେ, ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାର ସାନ୍ଦ୍ରତାର ମାପକୁ କେତୋଟି ପଦ୍ଧତିରେ ମାପ କରାଯାଏ। ତ 2ଟି ପଦ୍ଧତି। କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି। 2 ମାର୍କ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତିକି ପଚାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି
ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଗଣନା ପ୍ରଣାଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୈବ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀ। ଆଉ ଗଣନା ପ୍ରଣାଳୀରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣନା ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଗଣିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଗଣିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁଥିରେ? ଗଣନା ପ୍ରଣାଳୀରେ କେବଳ ଗଣାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜୈବ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜୈବ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀ, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ସାଧାରଣତଃ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଉକ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାର ଗଣନା କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଷ୍କ ଓଜନ ନିଆଯାଇ ଆଉ ଜୈବ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କୌଣସି ଜାତିର ସମସ୍ତ ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାର ଜୈବ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଏହି ପଦ୍ଧତି କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ଜୈବ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଜନ ବି କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଗଣନା ତ ଗଣାଯାଏ। ଆଉ ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ଏଥିରେ କେବଳ ଗଣାଯାଏ, କେବଳ ଗଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଓଜନ ବି କରାଯାଏ। ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀ ଏଥିରେ ଓଜନ ବି ନିଅନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କେତେ ବସ୍ତୁତ୍ୱଟା କେତେ ଓଜନ ଅଛି, ସେ ଓଜନ ବି ନିଅନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଜୈବ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀ। ଆଉ ଏହି ପଦ୍ଧତି କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ କରାଯାଏନି। ମନେ ରଖିବେ, ଜୈବ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରଣାଳୀ କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଛୋଟ ପରିସଂସ୍ଥା ପାଇଁ କେବଳ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ଥିଲା ଏଇଟା। ଏବେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼କୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମେଥଡ଼ରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଆନୁମାନିକ ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। କେବଳ ଆନୁମାନିକ କହିଦିଅନ୍ତି, କେବଳ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁମାନିକ ସେମାନେ ଏତିକି ଅଛନ୍ତି କହିକି ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ଯେତିକି ବି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଜାତିର ଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଅମ୍ଳଜାନ ଆଦିକୁ ମାପି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଜାତିର ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ରୂପେ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ସେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ନା ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଯେଉଁ ବସବାସ କରୁଛି ଯେକୌଣସି ଜାତିର ଜୀବମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା, ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବି କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା, ମାପି କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବି ମାପି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଜାତିର ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାର ସାନ୍ଦ୍ରତାକୁ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଭିତରକୁ ଯିବା କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କେମିତି ଲେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ମାପ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବେ। ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗଣନା ପ୍ରଣାଳୀ କେଉଁଟାକୁ, ଏଥିରେ କେବଳ ଗଣିକି ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଜୈବ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଣାଳୀରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଥିରେ ଗଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମାପନ୍ତି ବି, ଓଜନ ବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ, ଛୋଟ ପରିସଂସ୍ଥା ପାଇଁ କେବଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏତିକି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତ? ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଯେ ଠିକ୍ ସେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ
जनसंख्यार घनत्व जदि आम देखा जनसंख्यार घनत्व देखु कौन कौन लिखाई एकक क्षेत्रफल बा एकक आयतन विशिष्ट अंचल गोटे निर्दिष्ट समय सीमा मध्य बास कर कौन जातिर समस्त जीव मानकर संख्या को यही अंचल जनसंख्यार घनत्व बोली कह जाए। तो देखंतु देखंतु आयतन विशिष्ट अंचल गोटे अंचल देखंतु जेकोसी समय मध्य जेकोसी समय ग्रीष्म हो कि वर्षा हो कि शरत हेमंत जेकोसी भी समय जो बास करुछि ना जो रोची से जेकोसी जातिर हो मेंढा हो कि छेली हो कि कुकुर हो कि पक्षी हो जेकोसी जातिर समस्त जीव मानक संख्या को कौन कहुए ना संख्या को सही अंचलर जनसंख्यार घनत्व कहुए। से गोटे जगार देखंतु एकक निर्दिष्ट समय मध्य आउ एकक आयतन तापर देखंतु आउ यह पुणी दुई प्रकार ये जनसंख्यार घनत्व विभिन्न भाव प्रकाश करा जाइथे गोटे अशोधित घनत्व आ गोटे निर्दिष्ट घनत्व। जदि आम देखा अशोधित घनत्व तो देखंतु एक विराट अंचल गोटे जातिर जीव मानकर संख्या को अशोधित घनत्व कहुए। यह को आनुमानिक भित्ति होता है बहुत ही बड़ थाए गोटा अशोधित घनत्व यहाँ बहुत ही विराट जगार ये विराट जगार जो गोटे जातिर जीव मानक संख्या को कौन कहुए ना यहाँ को कौन कह अशोधित घनत्व और यह केवल आनुमानिक होता है। देखो विराट जगह को देखो समस्ते आपण मैंने गणी पारे ना तो यहाँ केवल देखु आनुमानिक करा जाए आनुमानिक जनसंख्या को आकलन करा जाइथे। और जदि आम देखा निर्दिष्ट घनत्व ए कौन लिखाई देखु एक निर्दिष्ट क्षेत्रफल विशिष्ट स्थान रो सम परिमाण अंचल बास करुवा जीव मानकर संख्या किंबा ओजन समष्टि को निर्दिष्ट घनत्व कहुए। आउ जनसंख्यार घनत्व को देखंतु किपरि भाव प्रकाश करी जाइथे ता तलपटे देइछि। तो देखंतु जेतेबेले निर्दिष्ट घनत्व कथा जदि आम देखिबा तो एटा सबु जगार करा जाएनी निर्दिष्ट देखंतु जेकोसी भी स्थान रे किसी सम परिमाण रे माने बेसी जगह नहीं देखंतु एथिरे ओजन भी करा जाए किंतु देखंतु जदि आम देखिबा अशोधित माने बहुत ही बड़ अंचल आउ निर्दिष्ट घनत्व माने बहुत ही छोट अंचल सम परिमाण अंचल माने बहुत ही छोट अंचल करा जाए जो बास करुवा जीव मानकर संख्या को कौन करा जाए ओजन भी करा जाए जीव मानकर संख्या किंबा ओजन को देखंतु छोट अंचल जो बास करुवा जीव मानकर संख्या को आउ तांकर ओजन को कौन कह ना तार मिसी जीव ओजन भी और तार संख्या भी जदि मिसी जीव ना ताकू कौन कह निर्दिष्ट घनत्व बोली कह। और यह को केमिति सूत्र रे प्रकाश करा जाइथे देखंतु पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए रीजन बाय नंबर ऑफ यूनिट एरिया इन द रीजन। तो देखंतु पॉपुलेशन डेंसिटी रो सिंबल रही हमर पीडी और नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए रीजन रो सिंबल होची एन और नंबर ऑफ यूनिट एरिया इन द रीजन रो सिंबल होची एस। एठारे डी माने डेंसिटी एटा को कौन कह घनत्व और एन माने नंबर ऑफ इंडिविजुअल यह माने होची जीव संख्या और ए माने एरिया टी माने टाइम इंटरवल माने समय व्यवधान। और जदि आम देखा देखंतु एथिरे कौन कौन देइछि देखंतु
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘନତ୍ୱ ରହିଛି, ଏଇ ଜୀବମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଘନତ୍ୱ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଯେଉଁ ଘନତ୍ୱ ଆମର ରହିଛି, ଏଇ ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାର ଯେଉଁ ଆମର ଘନତ୍ୱ ରହିଛି, ଏଇଟା ପାଣିପାଗ, ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଆଉ କୌଣସି ପରିସଂସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଜୀବମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୀମା ରହିଛି। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଭିତରେ 50,000 ବୃକ୍ଷ ଆଉ 50 ତୃଣଭୋଜୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଂସପୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଜୀବ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? 2 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବେ। 3 ମାର୍କ ଯଦି ପଡ଼ିବ ତ ଆପଣମାନେ କିପରି ଲେଖିବେ? ଜନ୍ମ ହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଲେଖିବେ ଏହା କେତେ ପ୍ରକାର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ, ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜନ୍ମ ହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କୌଣସି ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାରେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜନ୍ମ ହାର କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭାଜନ, ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ, ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବା କିମ୍ବା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଜନ୍ମ ହାର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାର କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ? ଘନତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଆଉ ଜନ୍ମ ହାରକୁ ପୁଣି 2 ଭାଗରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହାରକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜନ୍ମ ହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମ ହାର। ତାହେଲେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜନ୍ମ ହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? এইটা ବି ଜାଣିବା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। এইଟା ବି 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଜୀବ ସମୂହର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜନ୍ମ ହାର କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶର କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଯେକୌଣସି ବି ଜୀବର ତା'ର ଜନସଂଖ୍ୟାଟା ନା କେବଳ ବଢ଼ିଯିବ, ପୁରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁ ହେଉଛି ନା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜନ୍ମ ହାର। ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶରେ ପାରାମେସିୟମ୍ ଦିନକୁ 3 ଥର ବିଭାଜିତ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସରେ 280 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ପାରାମେସିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ତ ମନେ ରଖିବେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜନ୍ମ ହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ପରିବେଶର ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଜୀବ ସମୂହର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜନ୍ମ ହାର କୁହାଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମ ହାର, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମ ହାର କୌଣସି ଜୀବ ସମୂହର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମ ହାର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମ ହାର କହିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ନା, ସେ ପ୍ରକୃତ ଜନସଂଖ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଉପରୋକ୍ତ ଉଦାହରଣରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ 280 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପାରାମେସିୟମ୍ ପ୍ରକୃତରେ ପାରାମେସିୟମ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 280 ଏଠି ଉତ୍ପାଦନ କରେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଦେଇଛି ଯେ 280 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପାରାମେସିୟମ୍ ପ୍ରକୃତରେ ପାରାମେସିୟମ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ କରାଯାଏନି, କେବଳ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଉତ୍ପାଦନ ତ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ এই ପାରାମେସିୟମ୍ ସଂଖ୍ୟାଟା କ'ଣ କରେ? ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ପ୍ରକୃତରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 280 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରକୃତରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଆଉ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ।
ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଯେ କୌଣସି ଜୀବ ସମୂହର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ନା, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମହାର କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜୀବ ସମୂହର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ମୃତ୍ୟୁହାର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଜୀବ ସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ୱ ହ୍ରାସରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଯଦି କମିଯିବ ନା, ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁହାର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁହାର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁହାର। ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁହାର ତାକୁ କହିବା ଯେ ପରିବେଶର ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁହାର କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧା ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ନା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁହାର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁହାର କାହାକୁ କହିବା ନା କୌଣସି ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ନା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଯେକୌଣସି ବି ରୋଗ ହୋଇଥାଉ, କିଛି କାରଣ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ହେଇନାହିଁ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ନା, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁହାର। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ପରିବେଶରେ କେବଳ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିନଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଜୀବନ ସଂଖ୍ୟାସ୍ଥିତ ଜୀବମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ପୁଷ୍ଟିହୀନତା, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାରେ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଲାର୍ଭାରେ, ଆଉ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁହାର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁହାର କହିବା। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁହାର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁହାରକୁ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି? ମୃତ୍ୟୁହାର ସମାନ ଏକକ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ସଂଖ୍ୟା ବାଏ ହାରାହାରି ଜୀବ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲିଙ୍ଗପାତ କହିଲେ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷର ଆନୁପାତିକ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷର ଅନୁପାତକୁ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଅନୁପାତ ହେଉଛି 1:1, 1:1। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଏ କିମ୍ବା ବଢ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଅସମାନତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକି ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମକୁ? ବୟସ ପିରାମିଡ଼ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୟସ ପିରାମିଡ଼ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜନସମୂହର ବୟସର 3ଟି ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଙ୍କନ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ବୟସ ପିରାମିଡ଼ କହିବା। ଆଉ ବୟସ ପିରାମିଡ଼ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 3 ଭାଗରେ। 3 ମାର୍କ କିମ୍ବା 2 ମାର୍କ ପଡ଼ିପାରେ ଏହି ବୟସ ପିରାମିଡ଼ରୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏବେଠୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବୟସ ପିରାମିଡ଼ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ସମୂହର ଦେଖନ୍ତୁ ବୟସର 3ଟି ଅବସ୍ଥାକୁ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଙ୍କନ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ବୟସ ପିରାମିଡ଼। ଆଉ ଏହି ବୟସ ପିରାମିଡ଼ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ? ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ବୟସ ପିରାମିଡ଼, ସ୍ଥିର ବୟସ ପିରାମିଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? କ୍ଷୟଶୀଳ ବୟସ ପିରାମିଡ଼। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ବୟସ ପିରାମିଡ଼, এই ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ବୟସ ପିରାମିଡ଼ର ତଳ ପଟେ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଚଉଡ଼ା ବା ପ୍ରଶସ୍ତ ଥାଏ।
ଏହା ଚଉଡ଼ା ବା ପ୍ରଶସ୍ତ ଥାଏ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶସ୍ତ ତଲ ପ୍ରଜନନ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ପାଇନଥିବା ବୟସର ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଏଇଟା କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ପାଇନଥିବା ବୟସର ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। କେଉଁଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ? ଏହା କ'ଣ ସୂଚନା ଦିଏ? ଏହା ସୂଚନା ଦିଏ ଯେ ଜନସମୂହ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବୋଲି ଏଇଟା ସୂଚନା ଦିଏ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ପିରାମିଡ଼ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପ୍ରଜନନ ବୟସର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ, ଆଉ ଏହାର ଉପର ଭାଗ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ହରାଇଥିବା ବୟସର ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ପିରାମିଡ଼ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥାଏ। ଆଉ ଏହା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଜନସମୂହ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ସ୍ଥିର ବୟସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଦେଖନ୍ତୁ ହରାଇଥିବା ବୟସର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅତି କମ୍ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କିପରି ଭାବରେ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଗ୍ରାଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ଗ୍ରାଫ୍ର ଆକାର ଘଣ୍ଟି ପରି ଦେଖାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଘଣ୍ଟିଆକୃତି ପିରାମିଡ଼ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ବୟସ ପିରାମିଡ଼କୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଘଣ୍ଟି ଆକୃତି ପିରାମିଡ଼ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହା କ'ଣ ସୂଚନା ଦିଏ? ଏହା ସୂଚନା ଦିଏ ଯେ ସ୍ଥିରତାର ସୂଚନା ଦିଏ। ଜନସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିରରେ ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଏ ଏହା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜନସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଏ। ଏଇଟା ଯେ ଘଣ୍ଟି ଆକୃତିର ରହିଛି ଏଇଟା ଜନସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏହି ପିରାମିଡ଼। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ଷୟଶୀଳ ବୟସ ପିରାମିଡ଼, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପିରାମିଡ଼ ଯୁବକ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପିରାମିଡ଼ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଜନ୍ମହାର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇଥାଏ। କ୍ଷୟଶୀଳରେ କମିଯାଇଥାଏ ଜନସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ? ଏହା କ'ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ଏହା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯେ ଜନସଂଖ୍ୟା କମୁଛି, ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ କ୍ଷୟଶୀଳ ପିରାମିଡ଼ କହନ୍ତି, କାହିଁକିନା କମିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ହି କେବଳ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ବିବାଦ ଦେଖିବା, ବୃଦ୍ଧି ବିବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ବିବାଦ କେବଳ ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। କେବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଆଉ ମଣିଷ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପରିବେଶର ଅବନତି ପ୍ରାୟତଃ ପୁରା ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛି। କାହା ସହିତ? ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବାକୁ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିବେଶର ଅବନତି ସହିତ ପୁରା ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପରିବେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶରେ ନା ବହୁତ ସାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟିଲେ ଯେତିକି ବି ଜୀବମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏହା ଭିତରେ, ପରିବେଶ ଭିତରେ ସଜୀବ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେତିକି ବି ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ? କ୍ଷତି ହେଇଯିବ। ଯେତିକି ବି ରହିଛନ୍ତି ପୁରା କ୍ଷତି ହେଇଯିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାଙ୍କ ସମାଜରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସବୁ ଏ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯେତିକି ବି ଜୀବମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜୀବମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କଲେ ଏମାନେ ଏଇଟା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ତ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି
ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶ ସହିତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାଥ୍ୟୁସ୍ଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସମ୍ପର୍କିତ, ଆଉ ଗୋଟେ 2 ନମ୍ବର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନୂତନ ମାଥ୍ୟୁ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ମତ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ତାହା ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିପାରେ 3 ମାର୍କ, ଯେ ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାଥ୍ୟୁସ୍ଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖରେ ଭାଇ ଲେଖ। ତ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। କେମିତି ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଥ୍ୟୁସ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପରିବେଶୀୟ ସୀମା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱଜନତା ଅବଗତିକୁ ନେଇକି ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଆଉ ଜ୍ଞାନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦମାନଙ୍କର ଅପଚୟ, ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ଫୋରଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଯେତିକି ବି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ନା ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ନିମ୍ନରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁସ୍ଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀରେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥନୈତିଜ୍ଞ ଯେତିକି ଦେଇଛି ନା ଏତେ ସାରା ଲେଖିବା କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ମେନ୍ ଜିନିଷକୁ ଲେଖିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମେନ୍। ଏଥିରେ ଟିକେ ଲେଖିବେ ଆଉ ଏଇଟାକୁ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଧିକ ଚାଷ ଜମି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେବ, ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଅଧିକ ସାର ଆଉ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ସେହିପରି ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ ଆଉ କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଆଉ ପରିବହନ ଆଉ ଯାନବାହନର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତା ଫଳରେ ଅଧିକ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ'ଣ ହେବ, ସାଧିତ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ନୂତନ ମାଥ୍ୟୁ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ନୂତନ ମାଥ୍ୟୁ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶବିତ୍ ମାନେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଧାରା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଅପଚୟ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ ଆଉ ଏହା ଫଳରେ ପୃଥିବୀରେ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ବୋଲି ଏମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଆଉ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯଦି ଅସନ୍ତୁଳନ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ଧନୀ ଆଉ ଦରିଦ୍ର ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଅସରନ୍ତି ନୁହେଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ପୁନଃଚକ୍ର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଆଉ ବାୟୁ ଜଳ ମୃତ୍ତିକାର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପରିଷ୍କରଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ତେଣୁ ନୂତନ ମାଥ୍ୟୁ ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସହନଶୀଳ
ପୃଥିବୀ ଆଉ ମଣିଷ ଜାତି ସହିତ ମଣିଷ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଦରି ନେବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂତନ ମାଥ୍ୟୁ ଅନୁଗାମୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସହନଶୀଳ ପୃଥିବୀ ଆଉ ମଣିଷ ଜାତି ସହିତ ଏ ମଣିଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣି ଆଦରି ନେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ପଡ଼ିପାରେ, ଏଇଟାକୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା। এই ଦୁଇଟାରୁ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିବ ମାନେ ପଡ଼ିବ, ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାରଣ କ୍ଷମତା। ଯଦି ଆମେ ଧାରଣ କ୍ଷମତା କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ଯେ ଧାରଣ କ୍ଷମତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ସର୍ବାଧିକ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଜୀବ ସମୂହକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରେ ତାହାକୁ ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବା ବହନକାରୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବାଧିକ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଜୀବ ସମୂହକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରେ, ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଏ ନା, ଆଉ ତାକୁ ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବା ବହନକାରୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜନସମୂହ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ଚରମ ସୀମା ସ୍ପର୍ଶ କରେନା, ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏନି। ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସଂସ୍ଥାର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ଆଉ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାର ସୀମା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ସର୍ବାଧିକ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଜୀବ ସମୂହକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରେ ତାକୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଧାରଣ କ୍ଷମତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବହନକାରୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଜନିତ ପ୍ରତିରୋଧକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିବା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଲେଖିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବେ ନା, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ବୁକ୍ରେ ଦେଇଛି ନା, ଏମିତି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ଏମିତି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଜନ୍ମହାର ପଡ଼ିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଜନ୍ମହାର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତ ଜନ୍ମହାରକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଥିବ, ତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପରିମାପକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ମହାରକୁ ବି ପ୍ରଥମେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିପାରିବେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ 3 ନମ୍ବରରେ ବି ଲେଖିପାରିବେ, 2 ନମ୍ବରରେ ବି ଲେଖିପାରିବେ, କି ଲାଷ୍ଟରେ ବି ଲେଖିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେଉଁଟା ଦେଖୁଥିଲେ, ଧାରଣ କ୍ଷମତା। ପରିବେଶ ଜନିତ ପ୍ରତିରୋଧକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ଜନିତ ପ୍ରତିରୋଧକ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ଜୈବିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ, ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ, ସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହ, ଜଳ ଶୋଷଣ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଜନ୍ମହାର ମୃତ୍ୟୁହାରରେ ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଫ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡେମୋ
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କହିଲେ କ'ଣ ତ ଜନ୍ମ ହାର ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ଅଳ୍ପ କେତେକ ଜୀବମାନଙ୍କ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜୀବ ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ନା ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିର ରେଖା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଗଲେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ର ରେଖାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ 1928 ମସିହାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚାପମ୍ୟାନ୍ ଜୀବମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରଜନନ ଶକ୍ତି ଜୈବିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଶବ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହି ଜୈବିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇନି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଡ଼ିଂ କ'ଣ ହେବ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିଲେ ପାଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଗତିକୁ କିଏ ମନୋନୟନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା କିଏ ମନୋନୟନ ଏଠି ହେଡ଼ିଂ ହେବ। ତ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଗତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କିଏ ମନୋନୟନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ କିଏ ମନୋନୟନ କ'ଣ 2 ମାର୍କ ପଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଗତିକୁ କିଏ ମନୋନୟନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଗୁଳ୍ମ ବୃକ୍ଷ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ହୋଇଗଲା ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଦେଇଦେବେ 2 ମାର୍କ ଦରକାର ତ ମନେ ରଖିବେ ପେନ୍ ଆଉ ପେପରକୁ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ହାର ମନ୍ଥର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ଲାଙ୍କା 1970ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଏ ମନୋନୟନ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଥିଲା ଜୀବନ ଚକ୍ର ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶୀ କାରକ ଆର୍ ଏବଂ କିଏ ମନୋନୟନ ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାରତମ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବ ସଂଖ୍ୟାର ଗତି ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତ ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ କିଏ ମନୋନୟନ ଆଉ ଆର୍ ଏବଂ କିଏ ମନୋନୟନ ଦୁଇଟା ଆର୍ ମନୋନୟନ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ମନୋନୟନ ଆର୍ ଏବଂ କିଏ ମନୋନୟନ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ଲାଙ୍କା 1970 ମସିହାରେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ଲାଙ୍କା ସେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବେ ଆର୍ ଏବଂ କିଏ ମନୋନୟନ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମତ କ'ଣ କରିଥାଏ ତାକୁ ବି ଲେଖିଦେବେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବି ହେଡ଼ିଂ ଦେଇନି ତ ଏଥିରେ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ହେଉଛି ପରିବେଶରେ ଏକ ବିରାଟ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହାର ଅତିଶୟ ଅନିଷ୍ଟକର ପ୍ରଭାବ ଜୀବ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଉତ୍ତର ଏଥିରେ ହେଡ଼ିଂ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମାନେ ହେଡ଼ିଂ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ବି ଦେଖିଦେବି ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ବହୁତ ହିଁ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆହୁରି କରିବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆମେ ଫୁଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କର ଜନସଂଖ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ପରିମାପକ
ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହାର କେତେ, ମୃତ୍ୟୁ ହାର କେତେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯଦି ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତ କେମିତି ଜଏନ୍ ହେବେ? ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବେ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପର ପଟେ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ପ୍ରେପ୍ ଲାର୍ନ, ଆଉ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଯିବେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଧୁଗଣ।